గతంలో మీ అనుభవం ఎట్లుంది? కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన మీ అనుభవం ఎట్లుంది? సార్ గతంలో మేము చేసిన పనికి ప్రతిఫలం అనేది మాకు నెలకు నెలకు రెగ్యులర్గా జరిగేది అందరికీ. కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో 60 నెలల నుండి జీతాలు లేకుండా కూడా వాళ్ళ ముందు పానసరంగా ఉంటూ వాళ్ళు ఇస్తున్న ప్రతి పనిని చేసుకుంటూ వస్తున్నాం తప్ప పనికి తగ్గ ప్రతిఫలం లేదు. Sir, in the earlier governments, we used to get our incentives for 1 or 2 months. Now after 48 months also, we have not got what is our due incentive even after 48 months. So does she feel that when the Congress government was in power, they were listening to SHG's better? మీకు గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మీ మహిళా సంఘాల గొంతు, మీ పనికి గుర్తింపు ఎక్కువ ఉండేదా? Why does she think the Congress party was listening to SHG's more than the current government is not? మీ అభిప్రాయంలో గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళా సంఘాల గొంతు వినేది, ఇప్పుడు వినడం లేదు. ఎందుకు కాంగ్రెస్ లో మీకు ఎక్కువ గుర్తింపు ఉండేది, ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు? విపరీతమైన జిఎస్టీ కూడా మహిళల మీదే పడతా ఉంది. గద్దెనెక్కినటువంటి సంపాదిస్తున్న వాళ్ళకి జిఎస్టీ లేదు. కష్టపడి సంపాదిస్తున్న రైతులకి ఎస్ఎస్జి సంఘాలకే జిఎస్టీ ఎక్కువగా వర్తిస్తోంది. So one point she is raising now is, now on whatever business self-help groups are doing, there is GST. There is never any tax earlier or more. Does she know what GST stands for? GST అంటే తెలుసా మీకు ఏంటో? తెలుసు సార్. తీసుకున్నటువంటి వడ్డీ పైన వడ్డీకి వడ్డీ అన్నట్టుగా లక్షకి ఇంత లిమిట్ అనేది రాష్ట్రానికి There is tax on tax. No, but what does GST stand for? GST అంటే full form తెలుసా మీకు? రూల్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ సార్. No, गब्बर सिंह टैक्स. ये जो जीएसटी है, ये गरीबों के जेब से पैसे निकालने का तरीका है. ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है. GST అంటే ఫుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కాదు, గబ్బర్ సింగ్ ట్యాక్స్ అంటే మిమ్మల్ని ప్రభుత్వం దోచుకుంటుంది అని చెప్పడం. जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम आपको जीएसटी देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక గబ్బర్ సింగ్ ట్యాక్స్ తీసేసి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ గా అమలు చేయబోతున్నాము. उसमें सिर्फ एक टैक्स का लेवल होगा. ఒకటే ట్యాక్స్ రేట్ ఉంటుంది. उसमें 5 अलग टैक्स नहीं होंगे. 5 రకాల ట్యాక్స్ స్లాబ్స్, 5 రకాల ట్యాక్స్ రేట్స్ వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండబోవు. उसमें आपको हर महीने अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे. మీకు ప్రతి నెల జిఎస్టీ కోసం అనేక రకాలుగా ఫార్మ్స్ నింపే అవసరం లేదు. मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. जी सर पूछिए. मेरा सवाल था कि आपने मुझे बोला कि कांग्रेस पार्टी के समय सरकार ऐसे चीज को मदद करती थी और अब सरकार ऐसे चीज को मदद नहीं करती. तो मैंने आपसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि वो नहीं मदद करते और हम मदद करते हैं, उसका कारण क्या लगता है? जी सर, जब आप पालन करते थे तब हम एसएसजी लोन पूछने गए, कभी बैंक में हमारे साथ में रह के क्या बोले तो 6 महीने का 6 महीने का और 1 ईयर का जो VLR आ रहा था वो रेगुलर रहता था. तो हम जाके लोन लेने के लिए भी हमारे को मन करता था, मगर जो अब हमारे को VLR भी नहीं मिला और वड्डी भी नहीं मिला बोल के हमारे को जाके लोन लेने के लिए भी हमारा मन नहीं कर रहा है. नहीं, मगर एक सरकार आपकी मदद करती थी, दूसरी सरकार आपकी मदद नहीं करती, इसका कारण क्या है? क्या है कि आप मदद करें तो
मेरी बात, मेरा सवाल सीधा सा है, एक सरकार आपको मदद करती थी, दूसरी सरकार आपको मदद नहीं करती, इसका कारण क्या लगता है आपको? महिला लोगों को कम देख रही सर। अभी क्या है, महिला लोगों को कांग्रेस इसका एक ही कारण मैं आपको बता देता हूँ जी सर। कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि महिलाओं के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है। यस यस కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిప్రాయంలో మహిళలు ప్రగతి చెందని దేశం ప్రగతి చెందదు. और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిప్రాయంలో రాజకీయాల్లో కానీ ఆర్థిక విషయాల్లో కానీ మహిళలు ముందుండాలి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిప్రాయం. और जो आज की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो तेलंगाना की हो, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने में महिलाओं की कोई जरूरत नहीं है। ఢిల్లీ సర్కార్ కానీ తెలంగాణ సర్కార్ కానీ దేశం ప్రగతి చెందడానికి ముందుకు పోవడానికి మహిళల పాత్ర ఏమీ లేదు అని భావిస్తున్నారు. वो सोचते हैं कि महिला की जगह घर में है। हम सोचते हैं कि महिला की शक्ति का प्रयोग देश को चलाने में लगना चाहिए। यस सर। కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా శక్తి లేకుంటే ఈ దేశం ముందుకు పోదు అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ. और ये जो एसएचजी है, ये महिला शक्ति को बढ़ाने का तरीका है। आपके हाथ जो बंधे हुए थे उनको खोलने का तरीका है। इसलिए हम एसएचजी चलाते हैं और इसीलिए हम एसएचजी को पूरी मदद करेंगे। మహిళా సంఘాలు ఈ దేశంకి ఉన్నతి తీసుకుపోయే విషయంలో మహిళలని ఆర్థికంగా బాగు చేయడం విషయంలో మహిళా సంఘాలు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. మేము అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత మహిళా సంఘాలకి పెద్దపీట వేస్తామని చెప్పి నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తానని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ అంటున్నారు. आज तेलंगाना में एक परिवार की सरकार चल रही है। आज तेलंगाना में एक परिवार की सरकार चल रही है। తెలంగాణలో రోజు ఒక కుటుంబ పరిపాలన జరుగుతున్నది. पूरा का पूरा फायदा एक ही परिवार को दिया जा रहा है। తెలంగాణలో మొత్తం ఒక్కడే కుటుంబం బాగుపడుతుందని చెప్పిన విషయం చేస్తారు. किसानों से जमीन छीनी जाती है, రైతుల నుంచి భూములు లాక్కుంటున్నారు. महिलाओं को एसएचजी में मदद नहीं की जाती है, మహిళా సంఘాలకి సహాయం చేయడం లేదు. किसान को जो सपोर्ट देनी चाहिए वो नहीं मिलती, రైతులకు ఏదైతే మద్దతు ఇవ్వడం లేదు. और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ఎక్కడ చూసినా ఈ ప్రభుత్వంలో అవినీతి అవబడుతుంది చేస్తున్నారు. और जो हालत तेलंगाना में है वही हालत दिल्ली में है। ఏ పరిస్థితులు అయితే మనం తెలంగాణలో చూస్తున్నామో ఆ పరిస్థితులు ఢిల్లీలో మోదీ సర్కార్లో కూడా అట్లే ఉందని చేస్తున్నారు. और जो भी वायदे आपसे चाहे मोदी जी ने किए हो, चाहे आपके चीफ मिनिस्टर ने किए हो, वो उनको पूरा नहीं करते। మోదీ చేసిన హామీలు కానీ కేసీఆర్ చేసిన హామీలు కానీ ఏది నెరవేర్చడం లేదు. रोजगार देने की बात की थी, प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండు. स्वास्थ्य की बात उठती है, शिक्षा की बात उठती है, तो गरीब से गरीब लोगों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं। ఆరోగ్యం కానీ విద్య కానీ నిరుపేదలకు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తున్నది. यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को प्राइवेटाइज कर दिया है, యూనివర్సిటీలను కాలేజీలను ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు. और कोई गरीब व्यक्ति के घर में बीमार होता है तो एक्सरे के लिए, एमआरआई के लिए, सर्जरी के लिए लाखों रुपए लगते हैं। నిరుపేదలకి అనారోగ్యం అయితే ఎక్స్రేలు ఎంఆర్ఐలు ట్రీట్మెంట్ కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. हमारी यहाँ सरकार आएगी तो हमारा फोकस रोजगार देने पे होगा। మేము ఇక్కడ అధికారంలోకి వస్తాము, తప్పనిసరిగా తెలంగాణలో లక్షలాది ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాము అని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తున్నాము. और जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी रक्षा और उनको मदद करने पे होगा। ఇక్కడ రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మహిళల రక్షణకు సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయబోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ప్రధానమంత్రి గారు బేటీ బచాओ బేటీ పढ़ाओ అని స్లోగన్ ఇవ్వడం జరిగింది. मगर जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक एमएलए महिला का रेप करता है तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఒక మహిళపై అత్యాచారం బీజేపీ ఎమ్మెల్యే చేస్తే ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు నోరు మెదపడం. बिहार में छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। బిహార్ లో చిన్న చిన్న పిల్లలపై అత్యాచారం జరిగితే నరేంద్ర మోదీ గారు నోరు మెదపడం. पूरे देश में बलात्कार हो रहा है, हर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। దేశం మొత్తంలో మహిళలపై అత్యాచారం జరుగుతున్నా నరేంద్ర మోదీ గారు ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదు? कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार आएगी तो हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हम खोलें। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి మరిన్ని కాలేజీలు స్కూల్స్ తెరుస్తామని చెప్పి నేను హామీ गरीब ఇస్తున్నాను. से गरीब परिवार के बच्चे इंजीनियरिंग कंप्यूटर सीख सकें। అతి నిరుపేద వాళ్ళు కూడా ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎటువంటి చదువులకైనా వాళ్ళకి సదుపాయాలు కల్పిస్తాము. और वही हम स्वास्थ्य और इलाज के एरिया में करना चाहते हैं। అదేవిధంగా నిరుపేదకి ఆరోగ్యం కానీ విద్య విషయంలో కానీ ఎక్కువ సదుపాయాలు కల్పిస్తామని చెప్పి నేను మాటిస్తున్నాను. राजस्थान में हमने एक प्रोग्राम चलाया था, पूरे प्रदेश में मुफ्त में हम दवाई देते थे। రాజస్థాన్లో మేము ఒక స్కీమ్ చేసేవాళ్ళం. నిరుపేదలందరికీ మందులు ఉచితంగా ఇచ్చేవాళ్ళం. जब हमारी यूपीए की सरकार थी हमने आपको मनरेगा दिया था, आदिवासी बिल दिया था, जमीन अधिग्रहण बिल आपको दिया। పోయిన యూపీఏ ప్రభుత్వంలో నరేగా స్కీమ్ తీసుకొచ్చినాము. ఆదివాసీలకి అనేక రకాల సదుపాయాలు కల్పించినాము. అనేక రకాలుగా గత యూపీఏ ప్రభుత్వం ఈ దేశానికి మేలు చేస్తున్న పనిచేస్తాము. और वैसी ही सरकार हम तेलंगाना और दिल्ली में चलाना चाहते हैं। गरीबों की, कमजोर लोगों की, किसानों की, महिलाओं की सरकार। తెలంగాణలో కానీ ఢిల్లీలో కానీ నిరుపేదలు మహిళలు అత్యంత బలహీనుల కోసం ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. हम आपसे 15 लाख रुपए देने वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे। మీకు నరేంద్ర మోదీ లాగా 15 లక్షల రూపాయలు పౌరునికి ఇస్తామని చెప్పి మేము తప్పుడు వాగ్దానం చేయము. जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। మేము ఏమేం మాటిస్తున్నామో అది తప్పనిసరిగా నెరవేర్చిన